Welcome to Vidya Vaini, Adilabad. This is N. Nirojana, School Assistant English from ZPHS Sunkadi. Before starting the poem, I would like to thank our Honorable DO Sir, our English fraternity, and also ACN Adilabad Network channel for giving me this opportunity. Thank you one and all. Today I am going to take up third unit B reading poem, that is Another Woman, written by Imtiaz Dharkar. So children, I hope you all are ready to listen to my poem. Before starting, I would like to give you some instructions. Please sit with your pencil, pen and notebook so that after completing the poem, I will be teaching you choreography. So, ready children? Now, let us see the picture on the screen. See how beautiful she looks. See her smile. She wants us, she is not only beautiful with her outer smile, but she is beautiful with her inner smile also. And she wants us to be like her. Means she wants us to fight against the domestic violence. Now, you will ask me, what is domestic violence? Domestic violence is the ill treatment of the woman or a girl done by her family members or neighbors or maybe in your school also. She wants us to raise our voice against the domestic violence. Another Woman is about domestic violence happening against women all over India. The title suggests that domestic violence is not a case of a single woman. This poem tells us the ill treatment of the poem which finally leads to end their lives. Many women commit suicide because of many reasons. You must be watching in the newspaper, watching in the TV, many things. Rape cases are there, harassment cases are there, Nirbhaya cases are there, so many. So, now take out page number 89. I am going to read about the author. Mrs. Imtiaz Dharkar was born in Lahore in Pakistan in 1954 and brought up in Glasgow, Scotland. She is ranked on par with some of the famous women poets of India such as Kamal Das, Sujata Bhatt and Tara Patel. She is not only a poet but also a painter and an accomplished documentary filmmaker. Her collections of poetry include Parda, Postcards from God and I Speak for the Devil, The Terrorist at My Table and Leaving Fingerprints. So children, now we will go to the poem, that is stanza 1. So are you ready children? I am starting the poem. This morning she bought green methi in the market, choosing the freshest bunch, picked up a white radish, imagined the crunch it would make between her teeth, the sweet sharp taste, then put it aside, thinking it an extravagance, counted her coins out carefully, tied them, a small bundle into her sari at the waist, came home, faced her mother-in-law's dark looks, took the leaves and chopped them. Her hands stained yellow from the justice, cut an onion fine and cooked the whole thing in the pot over the stove, shielding her face from the heat. Now see children, what do you mean by crunch? Crunch means when you put in your teeth and try to chew it, it is called crush with teeth. Extravagance, that is unwanted, it was not wanted, it was not necessary. Waste means it is the part of the body that is above the hips. Stained, it is marks of methi leaves. Shielding means covering the face
with the cloth. Now see children, what the poet wants to say. This morning she brought green methi. You can see in the picture, see how freshest bunch it is, green methi. Even you take from the market, from when you go to the vegetable market with your mother, don't you take methi? Yes, it is very nice also. It is good for diabetes patient, and it is also good for skin and our hair also. So this woman, she went to vegetable market and she wanted to buy some vegetables according to the list of her mother-in-law. Her mother-in-law gave some list, and according to that only she has to bring the vegetables. What were they? They were only methi. So she took the methi and she chose the freshest bunch, like we do in the market. We look for the freshest bunch only. Picked up a white radish. She wanted to take white radish also. She loved white radish. Imagine the crunch it would make between her teeth. She wanted to take radish, but she didn't take. Why? Because it was not in the list of her mother-in-law. She just imagined how nice it would be if I put between my teeth, and how it would taste it. As you, even just now, if I remind you of Hyderabad biryani, just close your eyes and see. You will really, the taste will come to your mouth of Hyderabad biryani. Similarly, same, even she was imagining the taste of radish, but she didn't take it because it was not in the list of her mother-in-law. Then put it aside. She put it aside, thinking it an extravagance. Extravagance means it was unwanted, not in the list. She said she was not even having the freedom what she wanted. It was her wish to take, but she wasn't having much freedom to take the radish as she wished it. Counted her coins out carefully. What do you mean by counted her coins out carefully? It shows her poverty. She was not even having enough money to take radish or some other things as she wished to take. Tied them, a small bundle, into her sari at the waist. You must have seen your granny or your mother, as they even till now, some of the women, they tie the money in the sari's corner and they put it in the waist. Similarly, she also did like that only. Faced her mother-in-law's dark looks. Dark looks here, it means anger of her mother-in-law. Though she brought methi as according to the list of her mother-in-law only, but then also her mother-in-law was angry at her. Took the leaves and chopped them. Took the leaves and she cleaned the leaves and chopped them. Chopped them means to cut into small particles. She cut it. Her hands stained yellow from the justice. Her hands, you see, you must have seen your mother when she cuts the methi leaves or any greeny leafy vegetables she cuts, automatically our hands become yellow. Similarly, her hands also became yellow. Then she cut an onion fine and cooked the whole thing in the pot. Everything in the pot, inside the pot she put it, and it was ready to cook on the stove, over the stove, shielding her face from the heat. Now children, here she was sitting beside the stove, that is why the heat was coming from the stove. So from the cloth she was hiding the heat of the stove, means she was protecting her face from the heat. Crunch means crush with teeth. Extravagance means unwanted. Waste means part of the body. Stain means marks of methi. Shielding means covering the face with the cloth, as I already said before. So children, have you noted down? Now let's go for the second stanza. The usual words came and bet their wings against her. The money spent, curses heaped upon her parents.
who had sent her out to darken other people's door. Now see children, the usual words. What do you mean by the usual words? Usual means regularly she was torturing her by her words. Regularly she was scolding her. Came and beat their wings against her. Now here their wings against her is a personification. When your teacher will teach you figures of speech, in that figures of speech the words came and beat upon their wings against her is a personified. Means she was regularly, her mother-in-law was regularly scolding her because of the money spent, curses, money spent on the vegetables. Though she didn't spend so much of money, but then also as usual she was scolding her. Curses heaped upon her parents who had sent her out to darken other people's door. Here it means that why she was scolding so much, because whatever the dowry they asked was not sufficient and their parents didn't pay her the dowry they asked. That is why she was torturing her, she was scolding her regularly. And they were telling that you are the child who is unwanted, that is why they have sent you to darken our house, to make our house unlucky, that you are an unlucky girl, so you have been sent by your parents to our house. Heaped means criticism. Now children, ready for the stanza 3. She crouched as usual on the floor beside the stove. When the man came home, she did not look into his face nor raise her head, but bent her back a little more. Nothing gave her right to speak. She watched the flame hiss up and bet against the cheap old pot, a wing of brightness against its blackened cheek. This was the house she had been sent to, the man she had been bound to, the future she had been born into. So when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark. It was the only choice that she had ever known. Now, here, what does it mean? She crouched as usual on the floor beside the stove. As usual, she was cooking on the floor beside the stove. At that time only, when the man came home, who is the man? Her husband. She did not look into his face nor raise her hand. She did not look into her face when her mother-in-law was scolding. She did not have the right to speak to her husband friendly or complained against her mother-in-law. You know, husband is considered as a friend to a wife, where she can share all her thoughts or whatever happened to her. It may be bad or it may be good, but she is so poor that she was not having that friendly relationship with her husband, because he was listening only to her mother, not to his wife. But bent her back a little more, nothing gave her right to speak. She watched the flame hiss up and bet against the cheap old pot. She watched the flame. The flame, suddenly it was coming high, that is what it is called, hiss up. And bet against the cheap old pot means the flame was more than the pot. So over the pot the flame was coming. A wing of brightness against the blackened cheek. The flame was coming so heat it was that it was coming to her face also. This was the house she had been sent to. She was thinking that what kind of house she was sent to. Why am I born? For what am I born to? For my birth is only for this purpose. This kind of house I have been sent to. Every day I have to bear this torture. Every day I have to listen to my mother-in-law's curses.
So the future she had been born into means not only now, it will not end for some time, but she has to bear it till the end of her life, means till the future. She is thinking all these thoughts are coming into her mind. So when the kerosene was thrown, she threw kerosene on her. She did not want to live anymore because she thought this is the only way how I can escape from these curses. So pity on her that she threw kerosene on her. And just a moment of surprise, a brilliant spark, it was the only choice that she had ever known. There was no other choice for her. So all these thoughts made her to die. The meaning of crouched is knees are bent, bound to means destined to, means she is already bound to her husband, all these tortures, all these curses. Next we'll go for stanza 4. Another torch blazing in the dark, another woman, we shield our faces from the heat. Now children, in the first stanza of the last line, there is shielding her face from the heat. Why did she shield? Why did she cover her face from the heat? Because there was a heat of the stove, so she covered. But here, when she was burning, when the kerosene she threw on herself, all the people from her neighbors, from all the other people, outsiders, they were looking, but they were not raising their voice. They were not asking why she was burnt like this, nor did they complain to anyone, and they were hiding their faces. Why unnecessary to involve in this type of cases, where in our society such cases are going on, and all the people, they never bothered to why this woman is suffering so much. Let us help. Why do we want to raise our voice? But the people never raise their voice against the ill treatment of anyone. And the last meaning is the blazing very hot. Blazing means very very hot. అయితే పిల్లలు ఇప్పటి వరకు మనము ఇంగ్లీష్లో మన మీనింగ్స్ ఉన్న దాని ఒక అర్థం చూసాము, కానీ మీకోసం చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగులో. అయితే ఇక్కడ ఉమెన్ అంటే ఒక ఆడామె తన అత్తగారు ఇచ్చిన లిస్ట్ ప్రకారంగా తన కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళి తను ఏం తీసుకుంటుంది? మేథీ, ఓన్లీ మేథీయే తీసుకుంటుంది. కానీ తనకు అక్కడ రాడిష్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా కనబడుతుంది. రాడిష్ అంటే ఏంటిది? ముల్లంగడ్డ. తనకి చాలా ఇష్టం, కానీ తను తీసుకోదు. ఎందుకు తీసుకోదు? ఎందుకంటే తన అత్తగారు చెప్పిన లిస్టులో అది లేదు కాబట్టి తను తీసుకోదు. కానీ అబ్బా అది తింటే ఎంత బాగుంటుంది, తనకి ఉన్న కానీ లేకపోతుంది. అంటే అత్తగారు చెప్పినట్టే తను వింటుంది, తన ఇష్ట ప్రకారంగా తను నడుచుకోలేకపోతుంది. తనకు ఆ స్వతంత్ర లేదు, ఫ్రీడమ్ అన్నది లేదు. అయితే అది అనవసరం అని, ఎక్స్ట్రా వెగన్స్ అంటే అనవసరం అని తను ఏం చేసేస్తుంది? అక్కడే పెట్టేస్తుంది. తర్వాత చీరలో ఉన్న డబ్బులు తను ముడి కట్టుకొని ఆ నడుముకి చెక్కేసుకుంటుంది. ఆ డబ్బులు తీసి కౌంట్ చేసుకుంటుంది, లెక్క పెట్టుకుంటుంది సరిపోతాయా లేవా అని. అంటే తన ఇంత పేదరికం అన్నది చూడండి. మనము అనవసరమైన డబ్బులు ఎన్నో ఖర్చు పెట్టేస్తాము. మీ అమ్మ కుర్కురే కొనుక్కోమంటే, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోమంటే మీరు ఎన్నో వస్తువులు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొనుక్కుంటారు. కానీ ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు, తను అస్సలు కొనుక్కోదు. అంటే ఎంత ఒబీడియంట్ ఉంది, తన అత్తగారు చెప్పినట్టే వింటుంది. తను ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ డబ్బులు కౌంట్ చేసుకొని నడుముకి చెక్కేసుకొని మళ్ళీ అలాగే ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అత్తగారు తెచ్చిన లిస్ట్ ప్రకారంగానే కూరగాయలు తెచ్చినా తనకి సంతోషం ఉండదు. అక్కడ తన అత్తగారు ఏం చేస్తుంది? ఇంకా బాధ పెడుతుంది, ఇంకా తిడుతుంది, చాలా కోపంగా చూస్తుంది. అయినా తను పట్టించుకోదు, తను ఎదురు చెప్పదు. తను ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ కూర్చొని ఉల్లిపాయ, మేథీ కూర అన్నీ చిన్నగా తరిమేసి తను ఆ కుండలో పెట్టేస్తుంది. అది తను వండుతుంది. వండేటప్పుడు తను ఏమవుతుంది? ఆ కోసిన స్టేండ్ అని అక్కడ ఉంది కదా, ఆ స్టేండ్ అంటే ఏమన్నట్టు, అది చేతులకి మేథీ కూర కోసినప్పుడు ఎల్లో కలర్లో చేతులు అయిపోతుంటాయి.
అది మీకు కూడా తెలుసు, మీరు కూడా ఏ ఆకుకూరలు కోసినా కానీ అలాగే అవుతుంది. అయితే వండేటప్పుడు తనకి ఆ హీట్ అంటే ఆ అగ్గి ఫేస్కి తగిలినప్పుడు తను ఆ చీరతోని మొహం కప్పేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే చాలా వేడిగా ఉంటుంది అది. అప్పుడే తన భర్త వస్తాడు. భర్తకు కూడా తన బాధలు చెప్పుకోలేకపోతుంది, ఎందుకంటే తనకు అంత ఫ్రీడమ్ లేదు. ఇక్కడ భర్త కూడా అత్తగారికే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. పాపం తను ఏమీ అనలేకపోతాడు, అలాగే నిల్చొని ఆమెను చూస్తాడు. తను కూడా ఎదురు చూసి ఆ భర్తకి ఏమీ చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ పారాలో ఏముంటుంది అంటే సడన్గా ఫ్లేమ్ ఎక్కువగా మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అగ్గి అన్నది మన కుండ పైనకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. తను ఏమనుకుంటుంది అంటే మనసులో, అరే నన్ను ఏంది ఇలాంటి ఇంటికి పంపిండ్రు, నేను నా జన్మమంతా ఇదేనా, అందుకేనా ఇవన్నీ భరించడానికేనా, నేను ఎన్ని రోజులని ఇలా భరించాలి అని తను అనుకొని ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ కెరోసిన్ అన్నది తన మీద పోసేసుకొని అగ్గి పెట్టేసుకుంటుంది. పాపము అక్కడ అగ్గి పెట్టేసుకున్న తర్వాత కూడా తన్ని కాపాడడానికి ఎవరు కూడా రారు. ఆ జనాలు అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. ఏమనుకుంటారు అని అంటే నాకెందుకు ఇదంతా, మనకు అవసరమా ఈ లొల్లిలా పడడానికి అని వాళ్ళు ముఖము దాచేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుండ్రు. ఇలాగే మన సమాజంలో కూడా ఇలాంటి ఎన్నో జరుగుతాయి. మన చుట్టుపక్కల ఎన్నో గొడవలు జరుగుతాయి. న్యాయంగా మాట్లాడాలి అంటే ఎవరు కూడా ఎవరిని పట్టించుకోరు, మనకెందుకులే అని అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇది నిజం. మనకు ఇలాంటి ఎన్నో మీరు న్యూస్ పేపర్లో టీవీలలో ఎన్నో చూస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఇప్పటి వరకు కూడా ఆడవాళ్ళు భరిస్తూనే ఉంటాము. 24 గంటలు మీరు చూడండి, ప్రతి ఏ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అన్నా కూడా ఇవాళ కూడా ఆ ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు దూరం పంపించడానికి అసలు ఒప్పుకోరు. ఏమంటారు అని అంటే దూరం కాలేజ్ ఉంటే అమ్మో మా అమ్మాయిని మేము అస్సలు పంపించము అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే ఆడవాళ్ళకు ఇంతవరకు కూడా ఫ్రీడమ్ లేదు. మన భారత్కి స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ మనకు మాత్రం ఇంకా కూడా రాలేదు. 7 అయింది 8 అయిందంటే ఆడపిల్ల ఇంట్లోనే ఉండాలి, ఎటు వెళ్ళొద్దు. ఎందుకు వెళ్ళకూడదు? ఎందుకంటే ఎన్నో కేసులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు భయపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం అన్యాయం కోసము పోరాడాలి, మనకు స్వతంత్రం రావాలి. అయితే మనం పోరాడవలసిందే. అదే మన పోయట్ మిసెస్ ఇమ్తియాజ్ ధార్కర్ చెప్తుంది. మీరు ఇంకా కూడా ఊరుకోకండి, మాట్లాడండి. ఒక్కసారి ఎదురు చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. ఒక్కసారి ఎదురు చూస్తే ఇంకోసారి ఎవరు కూడా మన దిక్కు చూడరు, మాట్లాడరు. సో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుందాం, దీని తర్వాత మనం కోరియోగ్రఫీకి చెప్పుకుందాం. కాబట్టి మీరు పెన్సిల్ నోట్బుక్ రెడీ పెట్టుకోండి. న్యూరో ఫిజిషియన్ గారిచే సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు డాక్టర్ ఆర్ రాకేష్ రెడ్డి ఎంబీబీఎస్ ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ డిఎం న్యూరాలజీ న్యూరో ఫిజిషియన్ నరముల మెదడు వెన్నెముక పక్షవాతం ఫిట్స్ వ్యాధులకు ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు గారు ప్రతిరోజు నరాలు మెదడు వెన్నెముక పక్షవాతం ఫిట్స్ వ్యాధులకు తలనొప్పి పార్శ్వపు నొప్పి మెడల నొప్పులు వెన్నెపూస నొప్పి డిస్క్ సమస్యలు కండరాల నొప్పులు కాళ్లు చేతులు మంటలు కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు తల తిరగడం నరాల బలహీనత షుగర్ వల్ల వచ్చు నరాల వ్యాధులు కాళ్లు చేతులు వణకటం పార్కిన్సోనిజం తలకు దెబ్బ తగలడం మెదడులో గడ్డలు మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడం మెదడు జ్వరాలు నిద్రలేమి మానసిక ఆందోళన జ్ఞాపక శక్తి లోపించడం మతిమరుపు కంటి నరాల జబ్బులు బీపీ సమస్యలు స్పర్శను కోల్పోవుట మాటను కోల్పోవుట పిల్లల్లో వచ్చు ఫిట్స్ మరియు అన్ని రకాల నరాల వ్యాధులకు మరియు పక్షపాతానికి ఫిట్స్ కు మరియు ఇతర న్యూరో అత్యవసర వైద్య చికిత్సలు ప్రతిరోజు అందించబడును. ఈఈజీ ఈఎన్ఎంజీ NCS, RNS, VEP, BERA, ECG, fully equipped lab, ICU, special rooms, ఫిజియోథెరపీ ఫార్మసీ మొదలగు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలవు. సంప్రదించండి ఆదిలాబాద్ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర JNGOs రోడ్ ప్రక్కన ద్వారకానగర్ ఆదిలాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 08732796285 సెల్ నంబర్ 9494327151.
మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మొట్టమొదటిసారిగా 24 గంటలు కార్డియాలజీ వైద్య సేవలు అందించే హాస్పిటల్ లక్ష్మీ కార్డియాక్ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్. హైదరాబాద్, నాగపూర్, యావత్మాల్ వంటి నగరాలకు వెళ్లనవసరం లేకుండా ఆదిలాబాద్ వాస్తవ్యులైన డాక్టర్ సట్ల కిరణ్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో 24 గంటలు కార్డియాలజీ వైద్య సేవలు మరియు 2D ఈకో పరీక్షల కోసం సంప్రదించండి లక్ష్మీ కార్డియాక్ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్. మా ప్రత్యేకతలు ఈసీజీ, 2D ఈకో, లిపిడ్స్, బీపీ, పోస్ట్ బైపాస్ సర్జరీ, ఫాలో అప్, హార్ట్ అటాక్, కవాటాల జబ్బులు, కాళ్లవాపులు, గుండెలో రంధ్రం, గుండెదడ, పోస్ట్ స్టెంటింగ్ ఫాలో అప్ వంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయబడును. అత్యాధునిక ల్యాబ్ లో షుగర్, థైరాయిడ్, అన్ని రకాల జ్వరాలకు సంబంధించిన మరియు గుండె సంబంధిత పీటీ, ఐఎన్ఆర్, టాప్ ఐ టెస్టులు చేయబడును. అపాయింట్మెంట్ కొరకు సంప్రదించండి డాక్టర్ సట్ల కిరణ్ కుమార్, ఎంబీబీఎస్, పీజీ, డిసిసి, కార్డియాలజీ, క్లినికల్ కార్డియాలజిస్ట్, లక్ష్మీ కార్డియాక్ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్, చందన్ మెడికల్ ప్రక్కన, శివాజీ చౌక్, స్టేషన్ రోడ్, ఆదిలాబాద్. సెల్ 8143337027. ఏమండోయ్, పిల్లలు వచ్చేస్తున్నారు. అన్నీ నిజాలు చెప్తారు, అందరిని నవ్వుల్లో ముంచేస్తారు, కథలు చెబుతారు, పాటలు కూడా పాడతారు, యాక్షన్ చేస్తూ ఆహా అనిపిస్తారు. ఇది ఇష్టమంటారు, మరొకటి నచ్చదంటారు, ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు. ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో హరియాలి వారి పిల్లల మజాకా త్వరలో మీ ఏసియన్లు. వెయిట్ 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 ఇది ఓన్లీ 5 years పిల్లలకి మాత్రమే. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా? ఉంటే వెంటనే నెంబర్కి కాల్ చేయండి 08732230231. మర్చిపోకండి. పిల్లలు వచ్చేస్తున్నారు, అన్ని నిజాలు చెప్పేస్తారు, అందరినీ నవ్వుల్లో ముంచేస్తారు, కథలు చెబుతారు, పాటలు పాడతారు, యాక్షన్ చేస్తూ ఆహా అనిపించుకుంటారు. ఇది ఇష్టమంటారు, మరొకటి నచ్చదంటారు, ఆట పట్టిస్తారు. ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో హరియాలి వారి పిల్లల మజాకా త్వరలో మీ ఏసియన్లో. వెయిట్ వెయిట్ ఇది 5 years బిలో పిల్లలకు మాత్రమే. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా? అయితే వెంటనే. సో పిల్లలు అందరూ పెన్ను, నోట్బుక్ రెడీ పెట్టుకున్నారు కదా? ఓకే, సో నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ డిస్కోర్సెస్. డిస్కోర్సెస్ మన పేపర్ 1లో ఎన్ని డిస్కోర్సెస్ ఉంటాయి? మేజర్ డిస్కోర్సెస్ స్టోరీ, కన్వర్జేషన్, డిస్క్రిప్షన్, డ్రామా, ఇంటర్వ్యూ, కోరియోగ్రఫీ. తర్వాత మైనర్ డిస్కోర్సెస్ మెసేజ్, నోటీస్, డైరీ. ఇవి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కదా, గుర్తుంచుకోవడానికి ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ స్మాల్ అండ్ ఈజీ టెక్నిక్. ఇందులో జస్ట్ యూ రిమెంబర్ సిఐడీస్. సిఐడీస్ అంటే తెలుసు కదా, సిఐడి ఛానల్ చూస్తారు కదా మీరు. సో సిఐడిఎస్. సి అంటే ఏమి? కన్వర్జేషన్. ఇంకో సి అంటే కోరియోగ్రఫీ, ఐ అంటే ఇంటర్వ్యూ, డి అంటే డిస్క్రిప్షన్, డ్రామా, తర్వాత ఎస్ అంటే స్టోరీ. అయిపోయిందా? సిఐడిఎస్, సిఐడీస్. మైండ్, సిఐడీస్కి చాలా మంచి మైండ్ ఉంటుంది, అందుకే కదా సిఐడీస్ అవుతున్నారు. మరి అంటే ఎంఎన్డి మైండ్ అంటే మెసేజ్, నోటీస్, డైరీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్. అది పేపర్ 1లో గుర్తుంటాయి కదా. మరి ఏంటి చెప్పుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. పేపర్ 1లో ఎన్ని మేజర్ డిస్కోర్సెస్? సిఐడిఎస్. ఓకే, సిఐడీస్. తర్వాత మైండ్, ఎంఎన్డి. మైనర్ డిస్కోర్సెస్ పేపర్ 2లో మేజర్ డిస్కోర్సెస్. అది ఎలా గుర్తుంచుకోవాలా మరి? బి లెస్సర్, బి అని, తర్వాత లెస్సర్. బి అంటే ఏమి? బయోగ్రఫీ, ఎల్ అంటే లెటర్, ఈ అంటే ఎస్ఏ, ఆర్ అంటే రిపోర్ట్, ఎస్ అంటే స్పీచ్. బి లెస్సర్. లెస్సర్ అంటే ఏమి? తక్కువ కదా, అలాగే తక్కువ అని గుర్తుంచుకోండి. బి కానీ దానికి ముందు బి పెట్టాలి. BLESR, బ్లెస్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనర్ డిస్కోర్స్ ఏమి మరి? పిప్, PIP అంటే ఏమి? పోస్టర్, ఇన్విటేషన్, ప్రొఫైల్. సో ఇందులోకి వెళ్ళి నేను ఈరోజు మీకు కోరియోగ్రఫీ నేర్పబోతున్నా. అది 10 మార్క్స్కి అడుగుతారు. పేపర్ 1లో కోరియోగ్రఫీ 10 మార్క్స్కి అడుగుతారు. సో దానికి పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్?
ఐడెంటిఫై ద థీమ్ స్టాంజా వైస్. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ కోరియోగ్రఫీ? కోరియోగ్రఫీ అంటే ఏమి? కోరియోగ్రఫీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్టాంజాస్, పోయం ఆర్ ఎనీ డాన్స్, యాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్స్. ఏది కూడా యూ టేక్ ఇట్ ఎనీ పోయం, ఫస్ట్ యాక్షన్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి, ఈవెంట్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కోరియోగ్రఫీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ అందులో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ అనదర్ ఉమెనే తీసుకోండి. టేక్ అనదర్ ఉమెన్ పోయం. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ దాట్? టేక్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం, దట్ టు స్టాంజా వైస్డ్. అంటే ఎన్ని స్టాంజాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన అనదర్ ఉమెన్లో? 4. సో స్టాంజా 1, స్టాంజా 2, స్టాంజా 3, స్టాంజా 4. దాని తర్వాత మనం ఏమి గుర్తించాలా? సిచ్యువేషన్స్ మీన్స్ సందర్భాలు. ఎక్కడ జరుగుతాయి ఇలాంటి సందర్భాలు? జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌస్. ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఇంట్లోనే కదా. ఇలాంటి సందర్భాలు ఎక్కడొస్తాయి? ఆ ఉమెన్కి ఇలా టార్చరు ఇవన్నీ ఎక్కడొస్తాయి? సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? మోస్ట్లీ ఇన్ ద హౌస్. నెక్స్ట్, క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ యాక్షన్స్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటిది? క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ యాక్షన్స్. ఈ పోయంలో క్యారెక్టర్స్, యూ టెల్ మీ ద క్యారెక్టర్స్ నౌ. Who are there in this poem? How many characters are there? Only mother-in-law, then her husband and woman. 3 characters are there. And their actions. What are their actions? వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు అవి యాక్షన్స్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ ఏమి? లొకేషన్. వేర్ ద యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. లొకేషన్ అంటే ఎక్కడ జరిగినాయి ఇవన్నీ? మళ్ళీ ఇంట్లోనే కదా. లొకేషన్ అంటే ప్లేస్. వేర్, ప్లేస్ అంటే ఇంట్లో. సో వేర్ ద యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫిఫ్త్ ఈస్ డిసైడింగ్ ద కోరస్ టు క్రియేట్ ద సెట్టింగ్. ఈ పోయంకి తగిన కోరస్ మనం సెట్ చేయాలి. సో ఇది హ్యాపీగా ఉన్న పోయం కాదు, సాడ్గా ఉన్న పోయం కాబట్టి సాడ్గా కోరస్ క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సిక్స్త్ ఈస్ సీక్వెన్సింగ్ ద యాక్షన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక దాని వెనుక ఫస్ట్ ఏం రావాలా, నెక్స్ట్ ఏం రావాలి, దాని ప్రకారంగా సీక్వెన్స్ చేసి మనం పెట్టాలి యాక్షన్స్తో సహా. నెక్స్ట్, సెవెంత్ ఏమి? సెట్టింగ్ మ్యూజిక్. సెవెంత్ ఏమొస్తుంది? దాని తగిన పోయంకి తగిన మ్యూజిక్ మనము పెట్టాలి, సెట్టింగ్ మ్యూజిక్. నెక్స్ట్, ఎయిత్, ఇది ఏ పోయంకైనా కానీ మీరు ఏదన్నా పోయంకి కొరియోగ్రఫీ రాయండి, ఇది అన్ని పోయమ్స్కి సేమే ఉంటాయి. ఏంటిదంటే సింగింగ్ ద పోయం అండ్ సింక్రోనైజింగ్ ద మూవ్మెంట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ విత్ ద రిథమ్ ఆఫ్ ది సాంగ్. సో ఇప్పుడు రాద్దామా మరి కొరియోగ్రఫీ? మరి ఇప్పుడు నేను మీకు పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్పాను. సో నా ఇప్పుడు మనం కొరియోగ్రఫీ రాయబోతున్నాం. ఎలా? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను? యు ఐడెంటిఫై ద థీమ్. థీమ్ అంటే ఏమి? మొత్తంకి సారాంశం. తెలుగులో మీరు ఏమంటారు? సారాంశం అంటారు కదా. ఆ సారాంశం మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు చెప్పండి సారాంశం ఏముంటుంది మరి పోయంకి? స్టాంజా 1కి. స్టాంజా 1 తను ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ద హౌస్ వైఫ్ బైస్ వెజిటేబుల్స్, షీ మినిమైజ్ ద ఎక్స్పెండిచర్స్, థింకింగ్ ఆఫ్ హర్ మదర్ ఇన్ లా, కర్సెస్, షీ ప్రిపేర్స్ ద మేథీ కర్రీ. ఇది స్టాంజా 1కి సారాంశం. నెక్స్ట్ విల్ గో టు స్టాంజా 2. స్టాంజా 2లో ఏముంది? ద మదర్ ఇన్ లా కర్సెస్ ద హౌస్ వైఫ్. తిడుతుంది కదా. కర్సెస్ ద హౌస్ వైఫ్ ఫర్ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ వెజిటేబుల్స్. షీ కర్సెస్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్. అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా తిడుతుంది. నెక్స్ట్ స్టాంజా 3. The housewife sits obediently at the stove, facing the heat of the stove. She never raises her head. She sits bending her head. The husband shows the indifferent nature towards her problems. She is lack of freedom of speech. తనకి ఏమాత్రం స్వతంత్రం లేదు. ఇది సారాంశం ఆఫ్ థర్డ్ స్టాంజాది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టాంజా. థ్రోయింగ్ ఆఫ్ కెరోసిన్, ద బర్నింగ్ ఆఫ్ ది హౌస్ వైఫ్, పీపుల్స్ ఇండిఫరెన్స్ టువర్డ్స్ ద ఇన్సిడెంట్ కదా. జనాలు పట్టించుకోరు కదా, మనకెందుకులే అని ఊరుకుంటారు కదా. అదే ఇది మారల్ ఆఫ్ ది పోయం. నెక్స్ట్ ఏమన్నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమున్నది? సిచ్యువేషన్స్. సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఇవి ఎక్కడ జరుగుతుంది? వి యూజువలీ ఫైండ్ సిచ్యువేషన్స్
వేర్ హౌస్ వైఫ్స్ ఆర్ బీయింగ్ బర్న్డ్ ఫర్ సెవరల్ రీజన్స్. ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కెరోసిన్ పోసుకోవడానికి. ఓకే, ఇది ఒక్కటే కారణం కాదు, ఎన్నో ఉంటాయి. సి, ఐడెంటిఫై ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ యాక్షన్స్. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అండ్ యాక్షన్స్ చెప్పాను కదా. సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్? ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ హౌస్ వైఫ్. హౌస్ వైఫ్ ఒక యాక్షన్. ఏం చేస్తుంది తను? బయింగ్ వెజిటేబుల్, కుకింగ్ కదా, తర్వాత సిట్టింగ్, బెండింగ్ హర్ హెడ్, బేరింగ్ ద కర్సెస్ ఆఫ్ మదర్ ఇన్ లా, థ్రోయింగ్ కెరోసిన్, బర్నింగ్. అంటే పోయం మొత్తంలో ఇన్ ద హోల్ పోయం వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్, దోస్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ రైట్ ఓవర్ హియర్. నెక్స్ట్, ద మదర్ ఇన్ లా. The mother-in-law, what she does? She curses upon the housewife and her parents behaving rudely. Next, the husband, showing indifference towards the problem of his wife. Next, D, deciding the location where the action takes place. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ తను బయింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కడ చేస్తుంది? మార్కెట్లో. సో మార్కెట్. తర్వాత ఎక్కడ వండుతుంది? కిచెన్. సో కిచెన్. నెక్స్ట్, ద హౌస్ ఆఫ్ ద మదర్ ఇన్ లా. నెక్స్ట్, ఈ పాయింట్, దట్ ఈస్ డిసైడింగ్ ద కోరస్, క్రియేట్ ద సెట్టింగ్స్. ద కోరస్ గ్రూప్ సింగ్స్. ఇది ఏ పోయంకైనా కానీ మీరు ఇలాగే రాయొచ్చు. ద కోరస్ గ్రూప్ సింగ్స్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద పోయం, క్రియేటింగ్ ద మూడ్ ఆఫ్ ది పోయం. అంటే పోయం మూడ్ ఎలా ఉంటే అలా మనం పాట పాడుతున్నాం. హ్యాపీగా ఉంటే హ్యాపీగా పాడుతాం, సాడ్గా ఉంటే సాడ్గా పాడుతున్నాం. సో ఫిఫ్త్ ఎఫ్ పాయింట్, సీక్వెన్సింగ్ ద యాక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం సీక్వెన్స్ చేయాలి. సీక్వెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, అలా సీక్వెన్స్ ఒకదాని వెనకాల ఒకటి కరెక్ట్ యాక్షన్ ప్రకారంగా పెట్టాలి, రాయాలి. దట్ ఈస్ హౌస్ వైఫ్ బయింగ్ వెజిటేబుల్స్, ఫస్ట్ అదే చేస్తుంది. నెక్స్ట్, కర్సెస్ ఆఫ్ మదర్ ఇన్ లా ఎట్ హోమ్. నెక్స్ట్, కుకింగ్ ఆఫ్ ది మేథీ కర్రీ బై ద హౌస్ వైఫ్. నెక్స్ట్, husband's indifferent attitude towards his wife. Housewife having no problem of speech. Next, G. G entry, setting music to the poem. Music that creates the sad mood is played. ఇది ఏ పోయం కైనా కానీ సేమ్. సాడ్ ఉంటే సాడ్, హ్యాపీ ఉంటే హ్యాపీ రాయాలి. సింగింగ్. నెక్స్ట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, దట్ ఈస్ సింగింగ్ ద పోయం and synchronizing the movements and actions of the characters with the rhythm of the song. ఇది కూడా ప్రతి పోయంకి సేమ్గా ఉంటుంది. అమ్మో, మరి ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి మనం? చాలా కష్టం కదా. మీకోసం దీన్ని కూడా ఒక షార్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను. ఎలా చూడండి, కింద షార్ట్ ఫామ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటిది? టిఎస్. టిఎస్ అంటే ఏంటిది చెప్పండి? మన తెలంగాణ స్టేట్. తెలంగాణ స్టేట్ అందరికీ గుర్తుంటుంది కదా, కాబట్టి టిఎస్. టిఎస్ అంటే ఏంటిది? థీమ్ స్టాంజా వైస్. ఓకేనా? ఎన్ని స్టాంజాలు ఉంటే అన్ని స్టాంజాలు రాయాలి. థీమ్ స్టాంజా వైస్. నెక్స్ట్ ఏముంది? సిఏఎల్ఏ. సిఏఎల్ఏ ఏంటిది చెప్పండి? కళ. దాన్ని జోడించండి, కళ అవుతుంది. సో తెలంగాణ స్టేట్ కళ ఎవరిది? అది మన సీఎంది. సీఎం ఎవరు? కేసీఆర్. ఓకే, సో మనం కే వద్దు, ఓన్లీ సిఎస్ తీసుకుందాం. సిఎస్ అంటే, సిఎస్ అంటే ఏంటిది? తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అంటే ఏంటిది? మన సీఎం భార్య పేరు శోభ, కాబట్టి ఎస్ఏ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, సెట్టింగ్ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, దానికోసం ఎస్ఎం. ఎస్ఎం. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూసుకుందాం. చూడండి, ఐడెంటిఫై థీమ్. టిఎస్ అంటే ఏంటిది? తెలంగాణ స్టేట్ అంటే థీమ్ స్టాంజా వైజ్. తర్వాత సిఏ అంటే ఏంటిది? క్యారెక్టర్స్ అండ్ యాక్షన్స్. తర్వాత లొకేషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఎల్ఏ కళ అయిపోయిందా? క్యారెక్టర్స్ అండ్ యాక్షన్స్, లొకేషన్ అండ్ యాక్షన్స్, ఇది కళ. తర్వాత సిఎస్ అంటే చంద్రశేఖర్ సార్. చంద్రశేఖర్ సార్ అంటే మన సీఎం. అంటే సిఎస్ అంటే ఏమి? కోరస్ సెట్టింగ్. ఏమి? కోరస్ సెట్టింగ్. తర్వాత ఈ అన్ని అష్ట కష్టాలలో ఎవరు తోడుగా ఉన్నారు? తను ఒక భార్య అంటే శోభ. ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అంటే ఏమి? సీక్వెన్సింగ్ ద యాక్షన్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఈజ్ సెట్టింగ్ మ్యూజిక్.
ఇవి గుర్తుంచుకున్నారనుకో, ఈ బయోగ్రఫీ గుర్తుంచుకున్నారనుకో తెలంగాణది, మీకు కొరియోగ్రఫీ గుర్తున్నట్టే. మరి బాగుందా షార్ట్ ఫామ్? కొంతవరకు. కానీ గుర్తుంచుకోవడానికి ఇది ఒక్కటే నాకు దొరికింది కాబట్టి నేను ఇలా తయారు చేశాను. మీరు కూడా గుర్తుంచుకుంటున్నారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, ఇది లాస్ట్ పాయింట్, సింగింగ్ ద పోయం. సింగింగ్ ద పోయం అంటే ఎస్పి. ఓకే, ఎస్పి. తర్వాత ఎస్ఎం, సింక్రోనైజింగ్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ఎస్ఎం. తర్వాత యాక్షన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏసీ. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే, ఎస్పి, ఎస్ఎం, ఏసీ. ఇది ప్రతి పోయంకి మీకు లాభపడుతుంది. సో క్లాస్ విన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ అండ్ ఎవ్రీవన్ వన్స్ అగైన్. త్వరలో మీ ఏసీఎన్లో. వెయిట్ ఇది 5 years బిలో పిల్లలకు మాత్రమే. మీ ఇంట్లో ఉన్నారా? అయితే వెంటనే 087322330 చేయండి. శివప్రియ మెటర్నిటీ అండ్ చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్, డాక్టర్ ఎన్ శ్యామ్ సుందర్ MBBS DCH, చిల్డ్రన్